ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರ. ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮಕ್ಕಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ನ 2ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಖ್ಯಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಾಲು, ಬಿ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆರಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ತಾವು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. This one line sums up Dr. Manjunath's career of almost more than 2 decades. Dr. Manjunath has done his PhD from the very famous MIT, Boston, USA, and MS from our own prestigious Indian Institute of Science, Bangalore. He is an author of a maths book which is published by Pearson's Publications, and an ardent researcher and an academician par excellence. He has dedicated more than 22 years of his career to achieving academic excellence and establishing firm foundation for better education. Dr. Manjunath has an integrated PhD in application of neural networks on biomedicine from Indian Institute of Science, Bangalore, and Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. Has completed his graduation in life sciences from Bangalore University, master's, that is MS, from Indian Institute of Science, and he is also a master in English literature from Karnataka Open University. He is also a B.Ed from IGNOU, New Delhi. He also has done an online course in documentation and information science from Indian Statistical Institute, and a program on effective leadership in teaching, learning, and processing training from NCERT, New Delhi. ಸರ್ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಸಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಅವರ ರೀತಿ ನೀವು ಸಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ. He is a trainer of National Education Policy associated with CBSE and NCERT in the development of curriculum. Across his illustrious career, he has held various academic and administrative positions in leading institutes including Justice K.S. Hegde Institute of Management, Sahyadri College of Engineering and Management, Sadhguru Public School, Enapoya School, Enapoya PU College, Hanuman Group of Institutions, Vivekananda Pre-University College, Vidyodaya PU College, Public School, and at present he is associated with Sri Madhva Vadiraj Institute of Technology and Management, Bandkal, Udupi, as a professor and students welfare officer. He has received many awards and accolades for his academic excellence, including Young Scientist Award in 2003 and 9, and Best Teacher Award by Rotary and JC NGO, while serving as founder principal of Vidyodaya Public School. He has held various positions, including Chief Coordinator, international events like Science Conclave, when Nobel laureates and internationally acclaimed scientists were invited to interact with scientists at Sahyadri College of Engineering and Management, Bangalore in 2018. He also served as a Joint Secretary of ICSE CBSE School Principals Association, and also a coordinator in Science Talent Hunt project exhibition at Sahyadri for PU students of 5 districts. And he is also a chief
superintendent for 10th and 12th exams and entrance exams like JEE, AIM, PMT, CTET of CBSE, etc. He is also a guest faculty of MBA program of Manipal Institute. He is Dr. Manjunath has a vast experience, has published many papers in renowned journals, and also a book in mathematics. With his vast academic experience, he will be delivering a talk on chemistry. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ who knows everything, so you can ask him any question. ಈಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪರಿಣಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ನವೆಂಬರ್ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. Thank you very much, sir. It's a privilege. KSTA ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಅದು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅದು, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, KSTA ಅವಿರತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ PUC ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈವನ್ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಮತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಳಿಲ್ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಈ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, KSTA ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರೋದೇ ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರೆದು ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೈಲ್ಗಲ್ಲನ್ನ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ KSTA ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು. ರಮೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿಸಿಬಲ್ ಸರ್. ವಿಸಿಬಲಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು, ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ CETಯಲ್ಲಿ, JEEಯಲ್ಲಿ, ನೀಟಲ್ಲಂತೂ ನಿಮಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ನೀವು ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ರೀತಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಹೆಲ್ತ್, it connects to environment, it engrosses medicine, it is connected to any industry that you name, it is full of sciences, it helps in teaching, it is into teaching and huge research, and it is for you. So CHEMISTRY ಇದನ್ನ acronym ತರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, this is what is our chemistry all about to you. Have you ever wondered why the role of chemistry is so important in your life? We all and everything around we hear, see, smell, taste, and touch involve intricate series of chemical reactions and interactions in our body. ಏನೇ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನೇ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು, ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅದರ ರುಚಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರವರೆಗೂ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಆರ್ ಬೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ಸು, ರಿಡಕ್ಷನ್ಸು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು, ಡೈಜೆಷನ್ನು, ಯು ನೇಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಮ್ಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಬೀಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್. ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ರಾಂಚು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Chemistry made us realize that things have an expiry date and that it is important to watch out for eating expired food. ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ. Chemistry made us realize that things have an expiry date. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಪಿಪಿಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಕಾಣುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಫುಡ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಆಹಾರ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ, ಆ ಹಾಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. In medicine, the abolition of disease and major contribution to many improving human health have been made by the modern chemical discoveries. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಣ್ಣ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೈರಸ್ ಆಟ ಆಡಿಸಿದಾಗ ಆ ವೈರಸ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಂದಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಲಿ ಆಗಿ ನಡೀತು. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 2-3 ಥರದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು. ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪದ
the day we start with toothpaste. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂದ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Have you ever thought that there is chemical reaction behind the toothpaste we use to clean our teeth? The beginning of the use of toothpaste in ancient Egypt, they used powdered rock with vinegar to form a paste. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ನಡೆದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜುವಾಗ ನಾವು? ದ ಮೇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು, ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಿಕ್. ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದರವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪದರವನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥೆನ್ಸ್ ದ ಎನಾಮಲ್, ನಮ್ಮ ಒಸಡುಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಟೀತ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಕೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ, ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕದಾಗ ಬಾಯಿ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಹಾಳಾಗ್ದಿರ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಬ್ರೆಸಿವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಅಬ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಪದರದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋಪನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾವು ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಕ್ಕುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಬ್ರಷ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಉಜ್ಜುವಾಗ ಅದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಬ್ರೆಸಿವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ಕ್ರಬ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್. ಆ ಸ್ಕ್ರಬ್ away stains and plaque on your teeth. This ingredient also helps to polish your teeth so they can look fresh and clean after you brush your teeth. There are some chemical ingredients in toothpaste specially used for whitening purpose also. ತುಂಬಾ ಇವತ್ತಂತೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಹಲ್ಲನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್, ಹೈಜೀನ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆಯಾ, ಅದಿದೆಯಾ, ಇದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೂರಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡುವಂಥ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಇದು, ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಇಟ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್, ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮೆಟಲ್ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಎಂತೆಂಥ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಶಾಂಪೂ ಇದೆ, ಸೋಪ್ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇನ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಎಲ್ಲ ಥರದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್, CNG, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು CNG ಗ್ಯಾಸ್, ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. LPG ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. CNG ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ CNG ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ, LPG ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡೈಸ್, ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವತ್ತು ಮೊದಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೂನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇದೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತಂತಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡೇ ಪದಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ನಾವು ತೂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ AI ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇವತ್ತು. ಮನೆ ತುಂಬಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮಗೆ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಂಥವರು, ಚೆಸ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಏನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಯು ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಪೇಂಟ್ಸ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೆಟಲರ್ಜಿಯಿಂದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವಿ ಶೋ ಯು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಂತೂ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅದರ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಂತೂ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದ ಹೋಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕುಕಿಂಗ್ ಫುಡ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ chemicals. Many of the changes we observe in the world around, we see that caused by chemical reaction. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಫೈರ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅನ್ನ. ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಾಲ್, ಸಾಂಬಾರ್, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಡಿಕಾಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಫಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಯು ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅಸ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏರ್, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ
ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ದಟ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. Chemistry is very important because it helps us to know the composition, structure and changes of matter. ಮೂರರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಒಂದು ಅಮೋನಿಯಾ, 1 ನೈಟ್ರೋಜನ್, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಒಂದು ಮೀಥೇನ್, 1 ಕಾರ್ಬನ್, 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಂತೆಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ ದಟ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. So composition, structure, changes of matter, solid to liquid, liquid to gas. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇವು, ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಇನ್ ಅವರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್, like various chemical are being used in the form, some of those are being used as food, some of them those are used for cleansing actions. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೆಲವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವು ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್, ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಇಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಫುಡ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕುಕಿಂಗ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಯೋಗೇಶ್, ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ. Polymers, building materials. Now, interesting part. Thank you, Yogesh. Once session mugid kodle, I will start answering all questions. Alva? Chemistry involved in your breakfast, nodi? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೆ. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಏನೇ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರಾ, ಬರ್ಗರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂತೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? Food does not like to eat fluffy, freshly baked bread in the breakfast. We know that the use of raising agents in cooking and baking, which is involved with chemistry. There are 2 raising agents used in most recipes. One yeast mattondu baking powder. Friends, ee baking powder idar mele questions nimge examination alli irutte. Baking soda ge ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. 2 ಮೇಜರ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಝೈಮೇಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಝೈಮೇಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ the sugars
ಇನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಶುಗರ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ C6H12O6 C6H12O6 ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂತಂತ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇದನ್ನ ಝೈಮೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಝೈಮೇಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ಲುಟೆನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈಬ್ರಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಹೀಗೆ ಉಬ್ಬಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಬನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕಲ್ ತರ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ರೈಸಸ್ ಈವನ್ ಮೋರ್. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಲ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎಥೆನಾಲ್. ನಿಮಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹೀಗೆ ಹತ್ರ ತರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಥೆನಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಈಸ್ಟ್. ಈ ಹಿಂದಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪದಗಳು, ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಇದೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದು? ಝೈಮೇಸ್. ಝೈಮೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಇಂಟು ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹಾಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಏನು? ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ is sodium hydrogen carbonate ಅಥವಾ sodium bicarbonate. When you heat it, it is going to get decomposed into sodium carbonate plus carbon dioxide and water. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಫಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಫಿ. ಕಾಫಿ is one of the most popular drugs consumed by up to 90% of the people in the world, that makes us fresh and energetic. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ, ಬಿಸಿ 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 ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಅದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಫೆನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ CET, JEE, ನೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಕೆಫೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಅದರದ್ದು 137 ಟ್ರೈಮೀಥೈಲ್ xanthine. ಇದು ಕೆಫಿನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ಲಿ ಬಿಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಬರೀ ಕೆಫಿನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕಾಫಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. There are over 1,000 chemical compounds in coffee making caffeine. Just a tiny fraction is almost up to 0.01% of coffee's total composition. ಇಡೀ ಕಾಫಿಯೊಳಗೆ ಕೆಫಿನ್ ಅಂಶ ಬರೀ 0.01% ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕಲೈಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು. ಕೆಫಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಕುಡಿದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂಥರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್, ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ. ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್, ಅಲೋಸ್ ಸಮ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಲಿ. ಕುಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮಸಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ಆ ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಕಾಫಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಅವೇಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್. ಕೇಳಿದಿರ ಈ ಪದನ? ಅಡಿನೋಸಿನ್, ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರ ಈ ಪದ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಇದು.
ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಿದ್ದೆ ಹೋಯ್ತು, ನಿದ್ದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ, ರಾತ್ರಿ ಓದುವಾಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪದಗಳನ್ನ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the stimulants that we use in it. It binds to certain receptors and slows the nerve cell activity when sleep is signaled. It is all about chemical interaction. ಕೆಲವು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಇದು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆಯ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸತ್. ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ then it helps you to get relaxed. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ? ವೈ ಡು ಆನಿಯನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಕ್ರೈ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟು ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಿದೀವಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಳುನೆ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉರಿಯತ್ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ವಾ? So when we cut an onion, its cells are broken and those chemical compounds undergo a reaction that transforms them into more volatile sulfur product. Sulfured compounds react with the moisture in our eyes, forming sulfuric acid. Sulfonic acid. Sulfonic acid is responsible for the volatile gas propanethiol S oxide that stimulates the production of tears in the eyes. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಇದರ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಆನಿಯನ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಇನ್ನು ಬಾಡಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 65%, ಕಾರ್ಬನ್ 18%, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 10%, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 3%. Oxygen, it's a primary solvent, regulate temperature and osmotic pressure. Carbon, energy source, building blocks of the body. Complete ನಮ್ಮ body is made of carbon ಅಲ್ಲ. Then hydrogen, present in water and all organic molecules. Nitrogen, found in proteins and nucleic acids. So ನಮ್ಮ body, it is full of these materials, basic materials: nitrogen, phosphorus, hydrogen, oxygen, calcium, potassium, sulfur, magnesium. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಸಿಗರೆಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವನಿಗಿಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ನಮಗ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ 25%, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 75% ಅವ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ನಾಕ್ಷಿಯಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ಹೇಲ್ಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್.
Smokers don't think about the chemical in the harmful cigarettes. 7360 different compounds are present in the cigarette smoke. 7360 ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್. 10 milligrams ಆಫ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ನಿಕೋಟಿನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು. ವೆನ್ ಒನ್ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್, ನಿಕೋಟಿನ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೌತ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪಫ್ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡಲೇ ಬಾಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲೈವಾ ಮೂಲಕ, ಬಾಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಆ ಸ್ಮೋಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೂಗೊಳಗಿಂದ ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಇಟ್. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಅದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಇದು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ dopamine, which is a chemical in the brain responsible for feelings of pleasure. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಬ್ಬಾ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೆಷರ್ಗೋಸ್ಕರ, ಆ ಪ್ಲೆಷರ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. then he gets habituated to that, he or she, whoever it is. The effects of nicotine subside within minutes. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಸಿಗರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, alcoholics. 3 types of alcoholic drinks: beer, wine and spirits. Alcoholic drinks contain ethanol. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ethyl alcohol common factor, C2H5OH. Common adu. Alcohol direct action on the brain and it works as a depressant. It decreases the activity of the nervous system. Alcohol inhibits the cells and circuits in the brain which themselves are normally inhibited. So 90% of the alcohol is completely oxidized to acetic acid. Left side alli nimage kanutte friends. Ethanol acetaldehyde ಆಗುವಂಥದ್ದು, acetaldehyde ಅಸಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ C2H5OH CH3COOH ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಂದ ಆಸಿಡ್. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ the major areas that get affected will be, one is liver. The remainder of the alcohol is not metabolized and is excreted either in the sweat, urine or given off in one's breath. The metabolism pathways of ethyl alcohol in the body involve the liver and in particular the oxidation of ethyl alcohol by alcohol dehydrogenase. ಈ ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ADH ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆದಾಗ
ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್, ADH. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚಂದ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಚುಯೇಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಹ್ಯಾಬಿಚುಯೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಅದರ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ರೂ KSTA. ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ, ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ, ಅಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು, ಸ್ಯಾಡು, ಎಕ್ಸ್ಟಾಟಿಕ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್, ಮೆನಿ ಸಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ neurotransmitters released in the brain that you can fall in love and cry rivers back because of heartbreak. ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇವೆ, ದುಃಖ ಆದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗೋ ನೋವಿನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಈ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೀಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಿಂದ ಇದಾಗುವಂಥದ್ದು. Meanwhile, the high of being in love is due to a rush of phenylethylamine and dopamine. ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. There are few parts of the brain that help people experience affection. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬ್ರೈನ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ. ಮಿಡಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಮೇಜರ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್, ದೆನ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಭಯ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮೋಷನ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಡೋಪಮೈನ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಫಿನೈಲ್ ಇಥೈಲಮೈನ್, ಇದು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಷ್ಟೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ಮೇಲೇನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಿಡಗಳು ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. Plants produce food for themselves through photosynthesis, which is a complex chemical reaction in itself. The chemical reaction that takes place in photosynthesis is the most common and vital reaction ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಶುಗರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಎನಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್.
chemistry involved in soaps and detergents. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಸೋಪ್ sodium ಅಥವಾ potassium fatty acid salts produced from the hydrolysis of fats in a chemical reaction called saponification. Saponification ಬಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಏನದು? ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವುದರದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್? ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು saponification. Soap molecule has a long hydrocarbon chain called its tail. ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಒಂದು ಬಾಲ ವಿತ್ ಎ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಹೆಡ್, ಒಂದು ತಲೆ ಅದರದು. ಇನ್ ವಾಟರ್ the sodium or potassium ions float free, leaving a negatively charged head. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? While oil which attracts dirt, ಏನ್ ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಲೀಜು, ನಿಮ್ಮದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡರ್ಟ್ does not naturally mix with water, soap can ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ. ಸೋಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಡರ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೋಪಿನ ಮೂಲಕ ನೀರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆ ಡರ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಸೋಪ್ ತನ್ನಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಏರಿಯಾ ಮೈಕ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನವ್ರದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಆ ಸುತ್ತಲೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸೋಪ್ ಮಿಸಿಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. entraps the oily dirt particle. ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಪ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡರ್ಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಲೆ. ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ am I audible? ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರೆ? Audible, sir. Audible ಅಲ್ಲ? Okay, right. Okay. So this is exactly called cleansing action of soap. Next, coming to another major area of chemistry, preservatives. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜಾಮ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪಿಕಲ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕೆಚಪ್ಗಳಾಗಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದರ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ದಿನ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋವಾಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ಯಾವತ್ತೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತುಪ್ಪ. ಅದು ನೀವು ತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಹಾಳಾಗ್ದಿರ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಸ್ತು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್. ಇದನ್ನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ವಿಚ್ ಡಿಲೇ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ವೆಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ. ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗದಿರ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ we call it as food preservative. It not only prohibit the growth of bacteria, virus, fungi, but also hinder the oxidation of fats. Ide adara mukhyavadanta kelasa, which is responsible for making the food rancid. Rancid andre haalaguvanthadu, ahara haalaguvanthadakke rancid anta karitivi. The most chemical food preservatives are yavdu
ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್, ಸಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 2-3 ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್, ಸಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾರ್ಬೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾರ್ಬೇಟ್, ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಾಯಿಯೊಳಗಿಂದ ತಿಂದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ, ಬಾಯಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕದು. ಸಲೈವ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಹಂತ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ನೋಡಿ, ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು 3 ಥರದ ವಸ್ತುಗಳು, ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಇವು 3 ವಸ್ತುಗಳ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಲಿಪೇಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಯಿತು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕೊಡ್ತು, ವಿ ಕಾಲ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗದಿರ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಿವರು ನಿಂದ ಬೈಲ್ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳು, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳ ಕೆಲಸದಿಂದ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ we put it out of anus next day. Next, vegetable colors. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆ್ಯಪಲ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್. ಈಗಂತೂ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಮೇನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಮೇನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು, ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಆರೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಲರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ blue, red and cream colors. ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಲರ್ನಿಂದ ಅದು ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆರೆಂಜ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್? ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೊಳಿಬೇಕದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾವಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ chemicals in cosmetics, emulsifier, preservatives,
ಥಿಕನರ್ಸ್, ಎಮೋಲಿಯಂಟ್, ಗ್ಲಿಮರ್ ಅಂಡ್ ಶೈನರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೇನೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ದ ಅವನು, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ ಏನೋ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸರ್ ಅದ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಂ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು message ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಹಾ, ಹಾ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. ಅದ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಾಂ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ತುಂಬ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೇನೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈಗ Okay, okay, ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದು. Dear students, please listen all of you. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬರೀ PU ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥವರು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಥ್ರೂ KSTA ಇದರದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ, ಏನೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಡೆದು ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಖುಷಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಗಿದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಇದರೊಳಗೂ ಸಿಗತ್ತದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು. ಡ್ರಗ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್, ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪದಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ್ಯಂಟಿಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇನ್ನು ಮಣ್ಣು, ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ? ಹ್ಯೂಮಸ್, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಏರ್, ವಾಟರ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸಣ್ಣ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್, ವಾಟರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಂದು. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಂಥ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್. ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ದು, ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಏನೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್
only because it is in every part of our life what we involve. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಕೊನೆ ಇದು ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಟೂಮ್ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, KSTM ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಝೈಮೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂತ. ಹಲೋ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ನೀನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ? ಸರ್, ಅದು ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಸ್ reduced chapter important in CET, not helpful in board exam. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. CET ಅಂಡ್ ನೀಟ್ JEE ಇದು ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ. ಅದು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಯಾವ ಟಾಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಟಾಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಟಾಕ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ students will be able to broaden the horizon of their knowledge with your wonderful talk. On behalf of KSTA, we are very thankful to you. Doctor, again I request you to come out with a good publication on question bank in chemistry so that students will be highly benefited. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಸಹ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತಿನೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು? ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ಸರ್. ಇದೇನು ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾ, ಅದೇ ಅವಳು PU ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್, ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. JEE CET ಸೆಟ್ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಝೈಮೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಝೈಮೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹಾ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಝೈಮೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಅವರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. 1 ಮಿನಿಟ್ ಸರ್, 1 ಮಿನಿಟ್ ಸರ್. ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ಶ್ರೀನಿಧಿದು. ಹೌದು ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಜೈಮೇಸ್ 6H12O6 ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಿಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡು. C6H12O6 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ 2C2H5OH ಪ್ಲಸ್ 2CO2 ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ H12 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ C6H12O6 ಒಳಗೆ H12 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? 6 ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂತಾ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂತಾ, 12 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಾ? 12 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 6 ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ 5 2 10 ಸರ್? ಪ್ಲಸ್ 2 ಓಕೆ ಸರ್. C2H5OH ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಗಳೇ. ಹಾ ಸರ್, ಸರಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ C2H 10 ಪ್ಲಸ್ 2 12 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾವರಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿಧಿ? ಹರಿಹರ ಸರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. C6H12O6 ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದು 2C2H5OH ಪ್ಲಸ್ 2CO2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡು. 6 ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, 12 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಸಿಕ್ತಾ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಹಾ, ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕಾಣುತ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 2 ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್, ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಸರ್, ಹಾ, ಕಾಣ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಂಗೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಹಾ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ತಜ್ಞರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಪಡೆದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತೂ PUC ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬೇಸ್ JEE, CET, NEET ಗೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಾಳೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಆಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್.